السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فائقہ معظم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں کرکٹ کے میدان سے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے کو تیار۔ پی ایس ایل سیزن 9 آج سے شروع ہوگا۔ میگا ایونٹ کے دوران مجموعی طور پر 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ لاہور قلندرز ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ شو پیس ایونٹ کا فائنل 18 مارچ کو ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کی افتتاحی تقریب 12 مسالوں کی چاٹ ہوگی۔ میدان میں جنگ چھڑنے سے پہلے موسیقی کا تڑکا لگایا جائے گا۔ گلوکار علی ظفر، آئمہ بیگ، عارف لوہار اور نوری پرفارم کریں گے۔ آتش بازی اور لیزر شو کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے نویں سیزن کا آج سے آغاز ہوگا۔ اب تک ہونے والے 8 ایونٹس میں اسلام آباد یونائیٹڈ 2 بار تاج سر پر سجا چکی۔ لاہور قلندرز نے بھی 2 مواقع پر چیمپئن کا مقام حاصل کیا۔ کراچی کنگز، ملتان سلطانز، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی نے ایک مرتبہ اپنی دھاک بٹھائی۔ پشاور زلمی، لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا فوٹو سیشن۔ کیمرے کے سامنے سب نے ہی پراعتماد انداز اپنایا۔ فینس کو اپنے ہیروز کا ہر انداز بہت بھایا۔ نسیم شاہ نے زندگی کے تاریک دور سے متعلق گفتگو کر کے فینس کے دل چھو لیے۔ ایک بیان میں کہا کہ زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں جس سے گزر کر انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ پی ایس ایل 9 کے لیے جوش و خروش حدوں کو چھونے لگا۔ ملتان سلطانز نے بھی پروموشنل ویڈیو سے رونق بڑھا دی۔ گلوکاروں کے ساتھ سپورٹرز کی جاندار پرفارمنس ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اور پی ایس ایل 9 کے لیے کراچی کنگز کی نئی جرسی منظر عام پر آ گئی۔ جاری کردہ ویڈیو میں پلیئرز کے وکھرے انداز، ایک سے بڑھ کر ایک اسٹائل اپنا کر پلیئرز نے 4 چاند لگا دیے۔ پی ایس ایل نے کرکٹ فینس کو صرف معیاری کھیل ہی کا تحفہ نہیں دیا، اپنے نغمات سے بھی مداحوں کو خوب سرشار کیا۔ اب تک ہونے والے ایونٹس کا آفیشیل سانگ عام افراد کے دل میں گھر کر گیا۔ پی ایس ایل نے میوزک کو بھی نئی جہت دی۔ پاکستان ٹیم کے سابق ڈائریکٹر محمد حفیظ نے قومی ٹیم کی خراب پرفارمنس سے متعلق انکشاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے محمد حفیظ نے کہا کہ پی سی بی نے 4 سال تک عہدہ پیش کیا، لیکن نئے چیئرمین کے ساتھ ہی اسے 2 ماہ تک محدود کر دیا۔ خراب پرفارمنس کی وجوہات اور حقائق سامنے لاؤں گا۔ بورڈ کے رویے سے دل گرفتہ محمد حفیظ نے گھر کا بھیدی بننے کا اندیا دے دیا، لنکا ڈھانے کا عزم بھی ظاہر کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا۔ محمد حفیظ نے فینس کو یاد دلایا کہ ہمیشہ پاکستان کو ترجیح دیتے ہوئے ملکی نمائندگی کو فخر سمجھا۔ پی سی بی سے 4 سال کا معاہدہ طے پایا، جسے نئے چیئرمین کی آمد کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا۔ حفیظ نے مزید کہا کہ پاکستان ٹیم سے وابستگی کے دوران ہر چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں، خراب پرفارمنس کی وجوہات سامنے لاؤں گا، امیچیور نان کرکٹنگ حقائق بھی بیان کروں گا۔ حفیظ کے مطابق وہ صرف سچ سامنے لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ذاتی بدلوں پر یقین نہیں رکھتے۔ پاکستان کرکٹ کو پھلتے پھولتے دیکھنا ان کی بڑی آرزو ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا حکومت سازی کے لیے اہم اجلاس، شرکا کی وفاق میں حکومت نہ بنانے اور بنانے پر تجاویز۔ ذرائع نے بتایا موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی کے بغیر وفاق میں حکومت نہ بنانے کا مشورہ۔ آئی ایم ایف پروگرام بھی زیر غور آیا۔ اجلاس کی اندرونی کہانی بول سامنے لے آیا۔ سرکار بنائیں یا نہیں، لیگی رہنما سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے زیر صدارت جاتی عمرہ لاہور میں اہم بیٹھک ہوئی۔ پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں وفاق و پنجاب میں حکومت سازی کے معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ذرائع نے بتایا وفاق میں حکومت بنانے اور نہ بنانے کے حوالے سے متضاد تجاویز سامنے آئی۔ شرکا نے کہا موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی کے بغیر وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے سنجیدہ کاوش کی جائے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر وفاق میں مشترکہ حکومت سازی کی جائے۔ بریفنگ میں بتایا گیا آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی پروگرام چل رہا ہے، معاشی صورتحال مشکل ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کو ملک کی خراب معاشی حالات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی جائے۔ کوئی جماعت تنہا اس سے نمٹ نہیں سکتی۔ اجلاس میں حکومت سازی سے متعلق حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکراتی عمل ٹوٹ سکتا ہے، نواز شریف اور آصف زرداری سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا 24 گھنٹے کے اندر اپنے ہی انکشافات پر یو ٹرن، بولے عدم اعتماد کے معاملے پر فیض حمید کا نام غلطی سے زبان پر آ گیا، میری تحریک عدم اعتماد والی گفتگو کو اب پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، ایوان میں بیٹھنے کا واضح اشارہ بھی دے دیا۔
سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے دو ٹوک الفاظ میں مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کر دی. کہا کہ امیر جے یو آئی کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے حقائق درست کر لیں کیونکہ جنرل فیض حمید عدم اعتماد کی تحریک سے کئی ماہ قبل آئی ایس آئی چھوڑ چکے تھے. تحریک عدم اعتماد سے متعلق مولانا فضل الرحمان کا بیان مسترد. سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی دو ٹوک الفاظ میں تردید. سابق آرمی افسران کے قریبی ذرائع نے مولانا کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امیر جے یو آئی اپنے حقائق درست کر لیں کیونکہ جنرل فیض حمید تحریک عدم اعتماد سے کئی ماہ قبل آئی ایس آئی چھوڑ چکے تھے اور کور کمانڈر پشاور تھے. جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف کی مولانا سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی. پہلی بار آرمی چیف کے گھر ہوئی جب مولانا بانی پی ٹی آئی کے خلاف لانگ مارچ کر رہے تھے. دوسری ملاقات 26 مارچ 2022 کو دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں ہوئی تھی جن میں شہباز شریف، بلاول بھٹو، اختر مینگل، شاہزین بگٹی اور خالد مقبول صدیقی شامل تھے. سابق آرمی چیف حلفیہ طور پر مولانا کے بیان کی تردید کے لیے تیار ہیں اور توقع کرتے ہیں مولانا بھی حلفیہ بیان دیں گے تاکہ سچ سامنے آ سکے. مولانا سیاست میں آ نہیں رہا، جا رہا ہے. 4 سیٹوں والے مولانا چلتے ہوئے کارتوس ہیں. فیصل کریم کنڈی کی سربراہ جے یو آئی پر تنقید. کہا عدم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ جے یو آئی نے اٹھایا. وہ اب جو ہے وہ مولانا آ نہیں رہا، مولانا جا رہا ہے. سیاست میں جو ہے وہ مولانا صاحب جا رہے ہیں، سیاست میں آ نہیں رہے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، نہ کرتے عدم اعتماد، کہہ دیتے ہم نہیں کرتے، لیکن اس عدم اعتماد کا سب سے بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا. ایک تو یہ تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ مولانا آ رہا کہ جو ہے وہ اس پہ بھنگڑے ڈالیں گے یا مولانا کے ورکر جو ہیں وہ نقد کوکی پہ بھنگڑا ڈالیں گے. اب یہ پتہ نہیں ہے کیا چیز ہوگی. میری آج بھی پیمرا سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ پابندی اگر اٹھا لیں پی ٹی آئی کے چیئرمین سے اور ہمیں وہ کلپس دکھائیں ماضی کے جو وہ ڈی چوک پہ کہتے تھے جے یو آئی کے خلاف کہ میں اس کو مولانا کہنا بھی تضحیق ہے. پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حکومت سازی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ آصف زرداری نے اہم بیٹھک بلا لی. پی پی بلوچستان کے رہنماؤں کو بھی اسلام آباد بلا لیا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین اجلاس میں شرکت کریں گے. سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے فیورٹ سمجھے جا رہے ہیں. سربراہ جی ڈی اے کا جام شوروں میں جلسہ. کہا 2.5-3 ماہ پہلے ہی الیکشن کا نتیجہ بک چکا تھا، ادائیگی بھی ہو چکی تھی. انتخابات کا بائیکاٹ کرتے تو یہ ایکسپوز نہ ہوتے. الیکشن نے ثابت کر دیا قومی سطح کی کوئی پارٹی نہیں رہی. 2.5-3 مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہیں، جہاں جہاں جانی تھی پیمنٹ چلی گئی ہیں. اگر نہیں لڑتے الیکشن تو ہم کیسے ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے؟ اگر کچھ دوستوں کے کہنے پہ ہم بائیک آؤٹ کرتے تو یہ لوگ ایکسپوز ہی نہیں ہوتے. اس الیکشن نے پروو کر دیا کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی سیاسی لیڈر اب نیشنل لیول پہ، قومی لیول پہ کوئی بھی نہیں ہے. سب صوبے لیول پہ آ گئے. فوج ہماری اپنی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہماری فیڈریشن کو سنبھال رہی ہے اس فوج سے ہم دور ہوں، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ فیڈریشن کی علامت ہماری فوج ہے، رکھوالی ہے فیڈریشن. اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو نقصان ہوا تھا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ مصطفیٰ کمال کی مخالفین پر تنقید. بولے حافظ نعیم نے سراج الحق پر کراچی آنے پر پابندی لگا رکھی ہے، ملک کو ہیجان کی کیفیت میں نہ ڈالیں. ہم اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اب تک برداشت کر رہے ہیں امن کی وجہ سے. بات آگے بڑھی تو بات آگے بڑھائیں گے. یہ باتیں الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ الیکشن کے نتائج کے بعد یہ بات کرنے، ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اگر جمہوریت کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچ گیا تو پھر اس پہ کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی؟ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کا اپنا لیڈر آپ کی پارٹی چھوڑ استعفیٰ دے کر بیٹھا ہوا ہے. جماعت اسلامی نے، یہاں کے امیر نے، نئی ملک نے اپنے لیڈر کو کراچی آنے سے منع کر رکھا ہے. یہ ملک کو ہیجان کی کیفیت میں مت ڈالیں اور ہمیں مت مجبور کریں کہ ہم بھی لوگوں کو آواز دیں. ہم لوگوں کو آواز دیں گے آپ اپنے گھروں سے نکل نہیں پائیں گے. کراچی میں کون سی ایسی چیز پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے؟ کیا تیر چلایا آپ نے کراچی میں؟
जो आपको दोबारा वोट मिलता। JUI से PTI इत्तेहाद कर भी ले तो हुकूमत नहीं बनती। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग PP के अलावा तमाम जमातें मिलें तो भी मुश्किल से हुकूमत बनेगी। अली मोहम्मद खान ने प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा ये हुकूमत चलने वाली नहीं, छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। नंबर गेम्स है कौमी असेंबली के अंदर, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद कर भी ले तो जनाब PTI की हुकूमत नहीं बनती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा जितनी छोटी मोटी पार्टीज है सारी की सारी 100% PTI के साथ मिलेंगी तो तब जाके उनकी हुकूमत बड़ी मुश्किल से बनेगी। इसी मौलाना फजलुर रहमान साहब को नौज बिल्ला माज़अल्लाह 28 साल बानी चेयरमैन जनाब तहाई नंगी गंदी गालियां और अलकाबात से नवाजते रहे। चलने वाली दुकान नहीं है ये, हम अपनी ही मेजॉरिटी हमारी माशाल्लाह है, हम अपनी हुकूमत छोटी जमातों के साथ मिलकर बना सकते हैं। सवाए नून लीग या पीपल्स पार्टी के गंडापुर साहब की अपने बात की है, कोई ऐसी वजह नहीं है कि खुदा न खास्ता वो किसी को इस नॉमिनेशन से थ्रेट करना चाहते हैं। सिर्फ उनके पेश नजर ये बात है कि इस आदमी ने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा रहा है, लॉयल है और मुश्किल हालात में सूबे को चलाया है और इंशाल्लाह डिलीवर करेगा। मौसम की बात कर लेते हैं। बादल जमकर बरसेंगे, जालाबारी और बर्फबारी भी होगी। मौसम का हाल बताने वालों ने आज रात से तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। आज से 21 फरवरी तक मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। चंद मुकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में भी बादल रंग जमाएंगे। मलिका कोहिसार मरी में रुई के गाले बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सयाहों को एहतियात की हिदायत कर दी गई। और आपको बताएं कश्मीर में पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गाँव को मिलाने वाली अक्सर सड़कें बंद हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल। आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में गुज़श्ता चंद रोज़ से मौसम खुशगवार चला आ रहा था। आज दूसरे रोज़ से आज़ाद कश्मीर के में आसमान के ऊपर जो सयाह बादल नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। मुज़फ़्फ़राबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त हल्की हल्की धूप लग रही है। बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं गुज़श्ता दिनों जो बारिशें हुई हैं उससे अब ज़मीन धुली धुली नज़र आ रही है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में मसलसल इजाफा होता जा रहा है। मेन सड़कों में वादी नीलम की अगर बात की जाए, लीपा वैली की बात की जाए, हवेली की बात की जाए, गंगा चोटी, सुदन गली और बाग आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो मेन सड़कों को महकमा शरात ने बहाल किया हुआ है। ताहम राब्ता सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो सकी हैं। बलाई इलाकों के अंदर बसने वाले लोग शदीद सर्दी के बायस अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। बलाई इलाकों के अंदर जो राब्ता सड़कें बंद हैं उसके बायस जो ताज़ा सब्जियाँ फ्रूट है उनकी तरसील भी नामुमकिन होकर रह चुकी है। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया बशारत मुगल आपका। और अब कोट DG का क्या मौसम है, कैसी सूरत हाल है वहाँ पे, जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह जो है आज कोट DG में जो है शदीद धुंध का राज है। धुंध के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोट DG कुम, फकीराबाद समेत दीगर इलाकों में जो है शदीद धुंध के डेरे हैं। मैं इस वक्त जो है कुम के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है सूरज भी है लेकिन यहाँ पर धुंध भी दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर सर्दी की तो धुंध के बायस थोड़ा बहुत सर्दी की शिद्दत में भी जो है काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। जैसे सर्दी फिर जो है लौट आई है। यहाँ पर जो है धुंध के बायस गाड़ियों की जो आमदरफ्त है उन्हें जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है धुंध के बायस लोग जो है यहाँ पर हमें बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर में सयाहत एक बड़ी सनत के तौर पर तस्लीम की जाती है और इसको मरबूत व मुनज़्ज़म बनाने के लिए हर साल 17 फरवरी को ग्लोबल टूरिज़्म डे मनाया जाता है। देखते हैं गिलगित से नदीम खान की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान सयाहत के एतबार से पाकिस्तान का मकबूल तरीन हिस्सा है। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ, खूबसूरत कुदरती झीलें, बहते दरिया और नदियाँ, शोर मचाते आबशार और बुलंद वाला गुज़रगाहें हैं। यहाँ के रिवायती खाने, खेल, यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता साल गैर मुल्की सयाहों की तादाद में 25% इजाफा हुआ। गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत इलाका है सियाहत के लिए। यहाँ पे 4 सीज़न है, हम 4 सीज़न को प्रमोट कर सकते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से हम क्या करेंगे, हमें एक अल्टरनेट एयरपोर्ट गिलगित में बननी चाहिए और जिसकी वजह से सियाहत को हम मजीद फ़रोग़ दे सकते हैं। गैर मुल्की सयाहत तो बढ़ी, रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ।
लेकिन सयाहत के शोबे से वाबस्ता अफराद तवज्जो के तलबगार हैं। 2021-22 में हमने एक सर्वे करवाया, इकोनॉमिक सर्वे करवाया है, एक फिजिबिलिटी करवाई हमने। उसके अंदर जब हमें पता चला कि तकरीबन कोई 64 बिलियन का इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होता है अगर 10 लाख टूरिस्ट आपके पास आ जाए, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है एज ए होल। सो ये अच्छे बड़े हौसला अफजा नताइज हैं टूरिज्म के जो सेक्टर के गिलगिस्तान के। माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में सयाहत की सनत को मजबूत किया जाए तो गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान आ सकता है। दीगर खबरों में आपको बताएं, शेखुपुरा में GT रोड पर रावी रियान यूटर्न के करीब कार और ट्रक में टक्कर। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद मौत की नींद सो गए। 3 अफराद जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर की गलती के बाइस पेश आया। कार सवार फैमिली लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। और गुजरात में तेज़ रफ्तारी कई जाने ले गई। GT रोड पर मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद होटल में घुस गई। हादसे में 3 अफराद जाम बहक और ख़वातीन समेत 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा मुसाफिर बस बेकाबू होने के बाइस पेश आया। जाम बहक और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब कराची में जुराइम पेशा अफराद पर शिकंजा तंग। मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस ने मुकाबले के बाद 5 मुल्जिमान पकड़ लिए। सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब से जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। डालमिया में फायरिंग के तबादले के बाद डाकू पकड़ा गया। 2 साथी फरार हो गए। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। उधर औरंगी टाउन पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को धर लिया। और अब बात कर लेते हैं गज़ा की सूरत हाल की। गज़ा खंडर बन चुका है। इसराइली सफाकियत जारी है। इसराइल के रफ़ा और खान यूनिस पर फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 28,775 तक जा पहुँची है। सेहूनी फ़ौज का जनूबी गज़ा में अल नसर अस्पताल के मैटरनिटी यूनिट पर धावा, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 4 मरीज़ जान से गए। लाखों अफराद का मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। वाशिंगटन में कैपिटल हिल इसराइल मुखालिफ नारे लग गए। सना में इंसानों का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। तल अबीब नेतन्याहू हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मराकश में भी बड़ी रैली, उर्दन में भी लोग फ़लस्तीनियों के हक़ में निकले। शुरका ने गज़ा में कत्लेआम रुकवाने और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। गज़ा में तबाहकुन इसराइली जंग जारी है। खूनी दरिंदा फ़लस्तीनियों के खून की नदियाँ बहाने लगा। हज़ारों शहीद, ज़ख्मी और लाखों बेघर हो चुके हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं, पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। महंगाई की मजमूई तौर पर शरह 34% रही। हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया के दाम में इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी को शहरियों ने सराहा। चिकन और अंडे समेत 11 अशिया की कीमतें कम हुई। चिकन की फ़ी किलो कीमत में 19 रुपये 83 पैसे कम हुए। प्याज की कीमतों में भी कमी देखी गई। रवां हफ्ते अंडे 113 रुपये 34 पैसे सस्ते हुए। 18 अशिया के नुर्ख में इस्तेकाम देखा गया। 22 अशिया ज़रूरिया के दाम को पर लग गए। बरतानिया में ट्रेन ड्राइवर्स की यूनिस इस्लेफ और RTM ने फरवरी के आखिरी और मार्च में दोबारा हड़ताल की कॉल दे दी, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यूनिस का हुकूमत और ट्रेन ऑपरेटिंग कंपनीज के साथ तनख्वाहों में इजाफे का तनाज़ा गुज़िश्ता 20 माह से चल रहा है। पाकिस्तानी शोबिज़ अदाकारा हिरा मानी की अदाएं मद्दाहों को भा गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं, पालतू मकड़ी आदमखोर बन गई। हॉलीवुड फिल्म स्टिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।